ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. തദിദം ഭഗവാൻ രാജൻ ഏക ആത്മാത്മനാം സ്വദൃക് അന്തരോനന്തരോ ഭാതി പശ്യതം മായയോരുധാം. तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरोनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. तदिदं भगवान राजन एक आत्मानात्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा. हरे कृष्ण. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആകയാൽ ഹേ രാജാവേ, ഏകവും വ്യത്യസ്ത ശക്തികളായി സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതും അന്തരംഗനും ബഹിരംഗനുമായ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മാത്രം അങ്ങ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. So therefore, O king, you should look to the Supreme Lord only, who is one without a second, and who manifests himself by different energies, and is both within and without. നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറയുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്? അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ് കോസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ഹു ഇസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. രണ്ടാമതൊരാളില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഹി ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അദ്വൈതം. ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ. ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടമല്ല. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ഒരുപാട് ഭഗവാന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ഈശ്വരന്മാരുണ്ട്. അല്ല, ഇതൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനി ഒന്നല്ല. ഹീസ് അലോൺ, വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. ഹീസ് ദ ഓൺലി പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഹീസ് ദ ഓൺലി കൺട്രോളർ, ഹീസ് ദ ഓൺലി മാസ്റ്റർ, ഹീസ് ദ ഓൺലി എൻജോയർ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹു മാനിഫെസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
പല വിധത്തിലും പല രൂപത്തിലും ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണോ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അല്ലെ. ഈ മായാദേവി ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി, ബഹിരാംഗ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരുടെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരു ഇല കൂടി ഇളകില്ല. സോ manifests himself by different energies and is both within and without. എന്താണ് അർത്ഥം? is both within and without. ഉള്ളിലുണ്ട് പുറമേണ്ട്. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പുറമേണ്ട്. ആരാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്? പരമാത്മാവ്. വിതൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം? ആരാണ് വിതൗട്ട്? ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര്. വിതൗട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. പല അവതാരങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഗുരു എന്നിട്ട് സാധു ജനങ്ങളുണ്ട്, ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിത്തൗട്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന ചൈത്യഗുരായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു തരുന്നു. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അതന്നെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ എങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരെ ശരിക്കും നയിക്കും. എങ്ങനെ അർജുനനെ യുദ്ധകളത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ തേരാളിയായിട്ട് അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നയിച്ചുവോ, അതേപോലെ ഭക്തന്മാരെയും ഉപദൃഷ്ട അനുബന്ധ മാത്രമല്ല, അതല്ലാണ്ട് ശരിക്കും നെവിഗേറ്റ് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്രീ വില്ലില്ലേ, അതും കൂടിയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ ഒരു കളിപ്പാവയാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. എനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് അബദ്ധമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി എനിക്ക് വേണ്ട. അതും കൂടിയും ഭഗവാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ആ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ, അതിനെ സ്റ്റിയർ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ, അതായത് ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഡിസയർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാനല്ല, നമ്മുടെ പ്ലാന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന പ്ലാനാണ്. അത് ശരിയാവാം, തെറ്റാവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് വഴി? അല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതാ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ വേറെ വലുതാണോ? ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഗുരു നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരു ജനങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സാധു ജനങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. അർജുനന്റെ ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. അജിത മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും എന്നാൽ ഭഗവാനോടും ആരോടും അസൂയ ഇല്ലാത്തവനുമായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായത്. അതുകൊണ്ടാണോ? അതായത് അർജുനന് മാത്രമല്ല, ദുര്യോധനും കിട്ടി, ധൃതരാഷ്ട്രനും കിട്ടി, ശകുനിക്കും കിട്ടി, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റി അല്ലെ. അന്നത്തെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടി.
പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല. അത് കാരണം അതായത് ഭക്തനും അഭക്തനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടി, അർജുനന് മാത്രമല്ല. ഭഗവാൻ അപ്പൊ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ഭഗവാന്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇൻകാർണേഷന്റെ ടൈമാണ് ദ്വാപര യുഗത്തില്. അന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റി. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല? ബാക്കി കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്താ കാരണം? അത് ഭഗവാനുടെ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ അറിയോ? അംഗീകരിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് ഉപദേശങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് അവർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല, ഭഗവാനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ല. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല, അതിനുള്ള സുഹൃതി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ചില ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നടിച്ചു. കാരണം ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, കൂടുതൽ ആസക്തി, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ കാരണം? നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, ഗുരു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, സാധുജനങ്ങള് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആര്യപ്പൻ, നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ധൃതരാഷ്ട്രന് എന്താണ് പറ്റിയത്? ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറയാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കും? കാരണം നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരോടാണ്? കുട്ടികളോട്. ചില ആൾക്കാർ വരും കുട്ടികള്, ചില ആൾക്കാർ വരും ഭാര്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് സ്വത്തിനോടാണ്, വേറെ ആരോടും അല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട്. അതാണ് ഏറ്റവും അധികം അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനാണ്. ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. അതായത് ഒരു അഭക്തനാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവ് എവിടെ തന്നെ കുറെ കാലം കറന്ന് കളിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ അപ്പോഴും ആത്മാവ് തയ്യാറല്ല. പക്ഷെ ആ ആത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ വസിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ആ ശരീരത്തിന് ഇൻവാലിഡ് ആയി, അല്ലെ? അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അവനവന്റെ ദേഹത്തിനോടാണ്, അല്ലെ? അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൽഫ്, നമ്മളുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, കൂട്ടുകാര്, പിന്നെ നമ്മളുടെ പൊസഷൻസ്, നമ്മുടെ കുർസി, അല്ലെ? ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്, ഞാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ്. ആ പൊസിഷനോട്, നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനോട്, നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് തന്നെയായാലും ശരി, നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അതിനെല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വിട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ ആ ഒരു ആസക്തി ഉള്ളത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നാളെ ഭഗവാൻ വന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുവരൂ, ഞാൻ എൻ്റെ ധാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം മടിച്ചു നിൽക്കും. കാരണം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരായും നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ടും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയിട്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിട്ടുപോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെതാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണ്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതാണ് കാരണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ഒരാളാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാനാണ്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി അതിന്റെ റിസൾട്ട്, ഫലം ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരെയും കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചും ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചും
വന്നു ചേരും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മളല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനും ഫ്രം വിതിൻ പരമാത്മാവായിട്ട്, ഫ്രം വിതൗട്ട് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ആൻഡ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട്. ദ സുപ്രീം ലോർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. But he manifests himself by different energies because he is by nature blissful. അദ്ദേഹം എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദമാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ തലത്തിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശാരീരിക അവബോധത്തിലാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻസ് മനസ്സിലാവൂ. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം അതൊരു കയ്പ് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് അതിന്റെ മധുരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം, ആ പ്ലാൻ എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര പറയുന്നത് കേൾക്കണം. ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു നിത്യസേവകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സേവകൻ ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എത്ര കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ ഒരു നിൽപ്പ്, കൈയും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ആശീർവാദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ലേ, ഒരാളെ പിടിച്ച് 24 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വളരെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര കാലം മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം, അങ്ങടെ ഈ റോള് ഒരു ദിവസത്തിന് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങക്ക് ഒരു ലീവ്, ഓക്കെ, ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ നിൽക്കാം, അങ്ങ് മാറി പൊക്കോളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, കാര്യമൊക്കെ ശരി, ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല, ഒന്നും അനങ്ങാൻ പാടില്ല, എന്ത് കണ്ടാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, പല ആൾക്കാരും വരും, ഭഗവാനോട് പലതും പറയും, പലതും ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോഴൊന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നോളണം, അനങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സേവകൻ പറഞ്ഞു, ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് മാറിക്കൊടുത്തു. ഈ സേവകൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയിൽ പോലെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ആദ്യം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധനമൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഭഗവാനെ, എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പേഴ്സിൽ ആകെ ഒരു രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ, ഞാൻ അങ്ങക്ക് സോറി, അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹമല്ല ആദ്യം വന്നത്. ആദ്യം ഒരു പണക്കാരനാണ് വന്നത്. പണക്കാരൻ വന്നിട്ട് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പേഴ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് മുണ്ടിയപ്പെട്ടിയിലിട്ടു. പേഴ്സ് അവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ വെച്ച് തിരിച്ചു പോയി, മറന്നു പേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു രൂപയുള്ളൂ, അത് ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്തൊരു പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നു. പേഴ്സിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ പൈസ. ഓ, ഭഗവാൻ എത്ര ദയാലുവാണ്, എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ദാരിദ്ര്യം മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ധനം തന്നിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. പേഴ്സ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാവികൻ, അതായത് ഒരു സെയിലർ വന്നു. സെയിലർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കാണ് പണക്കാരന് മനസ്സിലായത് തൻ്റെ പൈസ, പേഴ്സ് അവിടെ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ പോലീസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരാണ്. എൻ്റെ പൈസ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. ഈ സെയിലറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സെയിലറെ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പൈസ, എൻ്റെ പേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലിടണം, പൈസ എനിക്ക്, എൻ്റെ പേഴ്സ് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബഹളാക്കിയപ്പോൾ പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് അല്ലെ. ആ സേവകൻ, അത് പറയാനും പറ്റില്ല, പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല,
അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു നിരപരാധിയെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവാണ്. ആരെ? ഈ നാവികൻ, അതായത് സെയിലറെ. അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ല. ആ പേഴ്സ് എടുത്തത് വേറൊരു പാവപ്പെട്ട ധനമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ തന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഈ നാവികനെ, ഈ സെയിലറെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇദ്ദേഹമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പേ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മൂർത്തിയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും അതിന് കണക്കിലെടുത്ത് ആ നാവികനെ വിട്ടു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം ഭഗവാൻ വന്നു. ആ സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പൊ അയ്യോ, നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിലിരിക്കുന്നത്, പലതും കാണേണ്ടതും കാണാത്തതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ, വളരെ അബദ്ധമാണല്ലോ ചെയ്തത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ മൂർത്തി പോലെ നിൽക്കാനല്ലേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് വളരെ അബദ്ധം ചെയ്തു. എന്താണ് കാരണം? ഈ നാവികനെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലിലിടണം. കാരണം അന്ന് വളരെ കാറ്റും കോളുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് സെയിലിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ കാറ്റും കോളിലും മരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഈ നാവികനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ അന്ന് സെയിലിംഗ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം. അതേസമയം തന്നെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ധനമില്ലായിരുന്നു. ഈ ആദ്യം വന്ന ധനികൻ പല വേണ്ടാത്ത വഴികളിൽ കൂടിയും സമ്പാദിച്ച പൈസയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസ പോവാനാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ധനം സഹായിക്കണം, ഈ നാവികനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ചു, വളരെ വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അല്ല നമ്മളുടെ പ്ലാന്. നമ്മളുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ അത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും. അപ്പോ ആ നാവികൻ അന്ന് സെയിലിംഗ് പോകണം, അന്ന് മരിക്കും. കാരണം കാറ്റും കോളും ഇവിടെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അടിച്ചിട്ട് വി ഷുഡ് അലൈൻ വിത്ത് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ അത് മാറ്റിവെക്കണം. അത് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാ കടാക്ഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പലതുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് ആർ ആൾസോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് മാർജിനൽ എനർജി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി വൺ വിത്ത് ദ ലോർഡ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയിൽ പെടുന്നു? തഥാസ്ഥ ശക്തിയിൽ, മാർജിനൽ എനർജി. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമേ അന്തരമുള്ളൂ, ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമാണ് അല്ലേ? ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സമുദ്രം അല്ലെ, അതിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, ആ തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അതില്ല, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളും അത് പ്രകാരം തന്നെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് നാരദ മഹർഷി അതന്നെ പറയുന്നത്, സ്വയം അനാവശ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല പോലെ ചെയ്തു, ഇനി അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. So since the spiritual world is a manifestation of the Lord's internal energy, the living beings within that internal potency are qualitatively one with the Lord without contamination from the external potency. Although qualitatively one with the Lord, the living being due to contamination of the material world is pervertedly manifested. ഒരു ഷാഡോ പോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ. Okay? And therefore he experiences so-called happiness and distress in the material world. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അത് ആരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്?
ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞു, ഓക്കെ, എനിക്ക് വേദനിച്ചു. അത് ആരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ശരീരം. ശരീരം ആണോ അനുഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവ്. ആത്മാവ്. യെസ്. സൂക്ഷ്മ. എത്ര പേര് പറയുന്നു ആത്മാവാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമാണെന്ന്? അത് ആത്മാവുമായിട്ട് ശരീരം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് therefore he experiences so called happiness and distress in the material world. ആത്മാവായിട്ട് ശരീരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആത്മാവാണ് മാതാജി പറയുന്നു, റോഷി മാതാജി പറയുന്നു ആത്മാവാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഇതര അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ശരീരല്ലേ പ്രഭു? ശരീരം. ഓക്കെ, ശരീരല്ലേ പ്രഭുജി? ശരീരല്ലേ വേദനയൊക്കെ വരുന്നത്? ശരീരല്ലേ? ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അറിയുന്നു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി വല്ലവരും? കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതെ, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേദന അനുഭവിക്കില്ല, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ്? ആത്മാവാണോ അതോ ശരീരമാണോ? ശരീരമാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. ശരീരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. രണ്ട് ശരീരത്തിനാണ് വേദന. പെയിന് ആത്മാവിന് വേദന ഇല്ലല്ലോ. ശരീരത്തിന് വേദന ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? അനുഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. വേദന ആത്മാവ്. ശരീരത്തിനല്ല, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേദന നമ്മൾ അറിയുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവും അല്ല ശരീരമല്ല, മനസ്സാണ്. 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 ഓക്കെ, ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അത് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതില് നമുക്ക് പെയിന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി അനുഭവിക്കുന്നത് മനസ്സാണ്, ആത്മാവല്ല. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ന്യൂട്രലാണ്. അതിന് പെയിനും ഇല്ല പ്ലഷറും ഇല്ല. പക്ഷെ പ്ലഷറുണ്ട്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വരുമ്പോൾ അതിന് പ്ലഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പെയിൻ ഇല്ല. അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നോ ആ നമ്മളുടെ ആനന്ദം, നമ്മുടെ ബ്ലിസ് അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആനന്ദാമ്പുതി വർധനം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പെയിൻ ആൻഡ് പ്ലഷർ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ ശരീരധാരിയായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് എലിമെന്റ് കൂടെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? മൈൻഡ്, മനസ്സ് എന്നിട്ടുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മാവും അല്ല ശരീരം. ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്. ശരീരം ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേദന അനുഭവിക്കാനും സുഖം അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ സുഖവും ഈ ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? മൈൻഡ്. ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലേ, കുട്ടികള് പരീക്ഷ റിസൾട്ട് അടുത്ത മാസം വരികയാണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, പരീക്ഷ റിസൾട്ട് അടുത്ത മാസം വരെയാണ്, ഒരു മാസം സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയി, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. ചില കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആവില്ല, തോൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ്, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് പറയാണ്, റിസൾട്ടേ അടുത്ത മാസമല്ല ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ തോറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കഴിക്കുന്ന ആ ആഹാരത്തിന്റെ, ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ സാധനം രസഗുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമോ ഗുലാബ് ജാമോ അല്ലെങ്കിൽ പായസമോ എന്താണെങ്കിലും ആ സാധനത്തിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുവരെ വളരെ രുചിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേണ്ട, കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോ ഏതിലാണ് സ്വാദ്? മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുമ്പോ ഒന്നിനും സ്വാദ് തോന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സിലാണ്, അല്ലേ? ഇതൊരു വയാമീഡിയം മാത്രം, നമ്മളുടെ സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു വയാമീഡിയം മാത്രം. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈവൻ ആത്മാവല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവല്ല? ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ആത്മാവ് ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ്
മനസ്സിലൂടെ അത് അനുഭവിക്കുന്നത്. നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതും, ചീത്തയാണെങ്കിൽ ചീത്ത. അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ ഋപുരാത്മനഃ. ഉദ്ധരേത്, എലിവേറ്റ്, ഉദ്ധരിക്കുക. എന്തിനെ? ആത്മാവിനെ. എന്താണ് ആത്മാവിടെ? സോൾ. എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവ്? അവിടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? മനസ്സ്. മനസ്സുകൊണ്ട് തൻ്റെ സോളിനെ ഉദ്ധരിക്കണം, അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയർത്തണം. ഇപ്പൊ ശരീരമാകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഉദ്ധരേ ആത്മ ന ആത്മാനം, അതായത് ആത്മാവിനെ, സോളിനെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, മനസ്സ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, സോൾ എന്നുള്ള ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. ആത്മാനം അവസാദേ ആത്മാവഹി ആത്മനോ ബന്ധു. ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധു. അതായത് മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ സോളിന്റെ ബന്ധു. അതേ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ സോളിന്റെ എനിമി, ശത്രു. അപ്പോ ആ ആത്മാവ്, ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മള് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതിനെ അത് പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്ലൈഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും, താഴെ നിലയ്ക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ മനസ്സ് ആത്മാവിന്റെ, അതായത് സോളിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ കൾപ്രിറ്റ്? മനസ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. മനസ്സ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധുവാവണം, ശത്രു ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഒരേ മനസ്സ് നമ്മളത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് മാറാം, ആത്മാവിന്റെ ബന്ധുവായിട്ട് മാറാം. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം 7 പ്രാവശ്യത്തെയാണ് ഇതിന് ആത്മാ എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ ഋപുർ ആത്മന. ഋപുർ പറഞ്ഞാൽ ശത്രു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 7 പ്രാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോ ആത്മാ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ. ചില സമയത്ത് അത് ആത്മാവാണ്, സോളാണ്. ചില സമയത്ത് അത് എന്താണ്? മനസ്സാണ്. ചില സമയത്ത് അത് ശരീരമായിരിക്കും. അപ്പൊ കോണ്ടെക്ച്വലി ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധുവും ഏറ്റവും നല്ല ശത്രുവും. എന്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും? അത് നമ്മുടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണു അതനുസരിച്ചിരിക്കും. അല്ലേ? അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരം ജഡമാണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് സോളിന്റെ സിംറ്റംസ്, ആത്മാവിന്റെ സിംറ്റംസ്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല, ജഡവസ്തുവാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ ഈ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സുഖം ദുഃഖം നമ്മൾ അറിയുന്നു. ആത്മാവ് ഇതിനെല്ലാം പരയാണ്, ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണ്. ആത്മാവ് ന്യൂട്രൽ ആണ്. അത് ദ്വന്ദ്വത്തിലല്ല, അത് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. Okay. So such experiences are all ephemeral and do not affect the spirit soul. Clear ആയപ്പോ? Such experience, അങ്ങനത്തുള്ള അനുഭവങ്ങള് all are ephemeral and do not affect. ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, പുറമേ ഉള്ളതാണ്. Do not affect the spirit soul. ആത്മാവിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല, ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. The perception of such ephemeral happiness and distress is due only to forgetfulness of his qualities which are equal to Lord's. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? കാരണം നമ്മളുടെ ആ ക്വാളിറ്റി ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ടെമ്പററി ആയിട്ട്. അത് എപ്പോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ നമുക്കിതുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, എന്തെങ്കിലും ചീത്ത സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം, അതുണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മറന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഭഗവാന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് കാരണം. സോ there is however a regular current from the Lord himself from within and without by which to rectify the fallen conditions of the living being. അപ്പൊ എന്തായാലും റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു അവസരം വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ?
ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി, ഫ്രം വിതിൻ ആൻഡ് വിതൗട്ട്. ചൈത്യഗുരു നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയും ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട്, പക്ഷെ അത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മള്. ചൈത്യഗുരു ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ, ആദ്യമായിട്ടൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ എന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെ? ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കുട്ടി 8-ലോ 9-ലോ 10-ലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് വലിക്കുകയാണ്, കൂട്ടുകാരുടെ അപ്പിയർ പ്രഷർ കാരണം. ആദ്യം ആ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഒരു വിഷമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അച്ഛനമ്മ അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കാണിച്ചാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലതായിരിക്കണം, ചീത്ത സ്വഭാവം പാടില്ല, സിഗരറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും വലിക്കാൻ പാടില്ല, മദ്യം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ആ കുട്ടിയെ അച്ഛനമ്മയും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് തെറ്റാണ്, പാപമാണ്, അങ്ങനത്തെ ദുശീലങ്ങളും പാടില്ല എന്ന് ഒരുപാട് തവണ തൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ആ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത്, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന പരമാത്മാവ് പറയും ഇത് തെറ്റാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ ആ കുട്ടി സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നു, ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രമായിട്ട് വരുന്നു, ഭഗവാൻ സാധുജനങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. ഇതാണ് ഫ്രം വിതൗട്ട്. വിത്തിൻ പരമാത്മാവ്, വിതൗട്ട് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഭഗവാന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. So one should look unto the Lord. One should not be disturbed by the so-called manifestations of happiness and distress. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ നോക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ നോക്കണം, പരമാത്മാവിനെ നോക്കണം, ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രത്തെ നോക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടും വാസനകളുടെ അനുസരിച്ചിട്ടും വരാൻ വരും. അതിൽ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, ദുഃഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് വരാതെ ഇരിക്കട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട്, ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കണം. By his order only one should become a spiritual master and cooperate with the Lord. One should not become a spiritual master for one's personal benefit. Okay? ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള സ്ഥാനം നമ്മളുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്, പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. ഗുരു പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണോ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഗുരുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിക്കണം, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ, ഫോർ സം മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ഓർ ആസ് എൻ അവന്യൂ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഫോർ ഏണിംഗ് ലൈവ്ലിഹുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുസ്ഥാനം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ്? അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈവ്ലിഹുഡിനായിരിക്കരുത്, ബിസിനസ്സിനായിരിക്കരുത്, ധനത്തിനായിരിക്കരുത്, പേരും പ്രശസ്തിക്കായിരിക്കരുത്. ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? ഹെവി ആയിരിക്കണം ഗുരു. അല്ലെ? പിന്നെ വേറെ ഗുരുവിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്, കുറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം ഒന്ന് ഹെവി ആയിരിക്കണം. ഒന്ന് എന്താണ്? വേറൊന്ന് എന്താണ്? അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ ദൗത്യം. അല്ലാതെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ല. ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രഭു? എന്താ പറഞ്ഞ? ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ? ഹെവി പറഞ്ഞ ഭാരമുള്ളത്. അതായത് അവര് ശാസിക്കും, നമ്മളെ ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും, ശകാരിക്കും നല്ല ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെരി ഹെവി ആയിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല ഗുരുവിന്റെ. ഗുരു പറഞ്ഞ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് കാണണം. ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അത്രയും ഹെവി ആയിരിക്കണം ഗുരു. അതാണ്. അല്ലാണ്ട്
കളിച്ച് ഗുരുവിന്റെ തോളിൽ കൈ കെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കളിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് തുല്യ. അതാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ചോദിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, യു ഷുഡ് ട്രീറ്റ് യുവർ ഗുരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഗോഡ്. ആദ്യം പ്രഭുപാദ ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇഫ് സംബഡി ക്ലെയിംസ്, ആരെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു പറയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹീസ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ്, ഹീസ് ആ ഗോഡ് എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ എന്താണ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനീഷ്യേഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, വി ഷുഡ് ട്രീറ്റ്, നിങ്ങളെ തന്റെ ഗുരുനാഥനെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ട് കാണണം. അപ്പൊ അവർക്ക് സംശയം, പ്രഭുപാദനല്ലേ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഗോഡല്ല, തിരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാനിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെ മാനിക്കുന്നു, അതേപോലെ ഗുരുവിനെയും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ മാനിക്കണം. ഒരു ഇഞ്ചും കൂടിയും അതിൽ കുറവ് വരാൻ പാടില്ല, ഒരു ഗ്രാം കൂടിയും അതിൽ കുറവ് വരാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും തുല്യമായിട്ട് കാണണം. അതാണ് പ്രഭുപാദ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഗുരു, പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗുരു, ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരു, ആ ഗുരു നമ്മളോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നതും ഭഗവാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നതും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഗുരു. അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, പ്രതിനിധി, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബോണഫൈഡ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ who look unto the Supreme Lord to cooperate with him are actually qualitatively one with the Lord, and the forgetful ones are perverted reflections only. ഒരു perverted, തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ is advised by Narada, therefore not to be disturbed by the affairs of so-called happiness and distress, but to look only unto the Lord to execute the mission for which the Lord has descended. That was his prime duty. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജുവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം നടക്കും, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭവിക്കൂ. ഇത് ആ വ്യക്തികളുടെ കർമ്മഫലമാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജും മറ്റാൾക്കാരും ഒരു ഉപകരണം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നോട്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് സോ കോൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജുവിന് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം? ഞാനാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാരദ മഹർഷി ആ സീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് ടു ലുക്ക് ഓൺലി അൺ ടു ദ ലോർഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ മിഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദ ലോർഡ് ഹാസ് ഡിസെൻഡഡ്. ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെക്സ്റ്റ് 49. സോയം അദ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന കാലരൂപോവതീർണോ സ്യാം അഭാവായ സുരദ്വിഷാം. സോയം അദ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന കാലരൂപോവതീർണോ സ്യാം അഭാവായ സുരദ്വിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോയമധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോവതീർണോസ്യാമഭാവായ സുരദ്വിഷാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വതും വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. That Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, in the guise of all devouring time, Kala Rupa,
has now descended to the earth to eliminate the envious from the world. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yugi. അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏതൊരു അവതാരവും എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. അല്ലെ, പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ്. ഇന്റേണൽ റീസൺസ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇന്റേണൽ റീസൺ. ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നും കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗോളക വൃന്ദാവനത്തിലും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ? പരിത്രാണായ സാധുനാം, അതായത് സാധുജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കലും, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം, വിനാശം അതായത് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു, ആരെ? ദുഷ്കൃതന്മാരെ. ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ഉപരി ഇന്റേണൽ റീസൺ, അതായത് എസോട്രിക് റീസൺ, ഇന്റേണൽ, എക്സോട്രിക്, എക്സ്റ്റേണൽ. സോ എസോട്രിക് റീസൺ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ റീസൺ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ലീലകളെയും. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്താ വേഷം മാറിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ദ ഗൈസ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ടൈം, കാലരൂപേണ, കാലരൂപേണ. അല്ലെ, സമയമല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി, സമയം എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കും. സമയം നശിപ്പിക്കാത്ത ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. എന്താണത്? എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. ഭക്തി മാത്രം നശിപ്പിക്കില്ല, ബാക്കി എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ കാലരൂപേണയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ഡിവറിംഗ് ടൈം has now descended to earth to eliminate the envious from the world. എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുക. ആരെ? അതായത് എൻവി ആയിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിക്കാത്ത അങ്ങനെ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലരൂപേണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. So there are 2 classes of human beings, namely the envious and the obedient. Okay, broadly ഇവിടെ പ്രഭുപാദ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ വിഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് envious, അതായത് ഭഗവാനോട് ശത്രുത വെച്ച് ഭഗവാനെ മാനിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷ, അല്ലെ, ഇവരെല്ലാം താൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഒബീഡിയന്റ്. ഒബീഡിയന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സിൻസ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ്, ദ എൻവിയസ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആർ ആൾസോ ഹിസ് സൺസ്, ബട്ട് ദേ ആർ നോൺ ആസ് അസുരാസ്. ഓ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അത് അസുരന്മാരായാലും ശരി, ദേവന്മാരായിരിക്കും. ഫാദറാണ്, സുപ്രീം ഫാദറാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? ആം ബീജ പ്രതാപിത, അല്ലെ, ആം ദ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ ടു ഓൾ ലിവിംഗ്. അത് എല്ലാവരും പെടും. നല്ലവരും ചീത്തവരും അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും അങ്ങനെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ലോവർ ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹയർ ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭാഗ്യം അവരുടെ. കാരണം അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ നോൺ ആസ് അസുരാസ്. ആരെ? എൻവിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ശത്രുത, അതായത് ഭഗവാനെ മാനിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. ബട്ട് ദ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആർ ഒബീഡിയന്റ് ടു ദ സുപ്രീം ഫാദർ ആർ കോൾഡ് ദേവദാസ് ഓർ ഡെമിഗോഡ്സ്. ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ദേവതാമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമിഗോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 4 മക്കളുണ്ട്. 2 പേരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, 2 പേരെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു. രണ്ടും അവരുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? 2 അവരുടെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ചില കുട്ടികൾ അനുസരണ ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില കുട്ടികൾക്ക് അനുസരണ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ, അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ വെറുക്കോ? ഇല്ല, വെറുക്കില്ല. അവരെ ശകാരിക്കും, അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പണിഷ് ചെയ്യും, ശിക്ഷിക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അനുസരണയുള്ള കുട്ടികളെ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അനുസരണ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ ശകാരിക്കുന്നു, ശിക്ഷിക്കുന്നു, നേർവഴിക്ക് ആ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്നു,
ഭഗവാൻ ഇത്ര നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സുനാമി വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂകമ്പം വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കോവിഡ് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത്, ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ശരി കിട്ടാത്തത്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തെറ്റല്ലേ? ഭഗവാൻ പാർഷ്യലാണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പഴിക്കും, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയും. ഇതെല്ലാം ബേസ്ലെസ് ആണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ചില കുട്ടികളെ അനുസരണയോടുകൂടി ജീവിക്കും, ചില കുട്ടികളെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഭഗവാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അനുസരിക്കാത്ത കുട്ടികളെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശിക്ഷിച്ച് ശകാരിച്ച് നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് നല്ല പൗരന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, ചീത്ത പൗരന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. നല്ല പൗരന്മാരെ, അതായത് നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ ഗവൺമെന്റ് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് നിയമത്തിനെ ലംഘിക്കുന്ന സിറ്റിസനെ, പൗരന്മാരെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു. അല്ലേ? ഒരു ട്രാഫിക് വയലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ശിക്ഷ? ചെറിയൊരു ട്രാഫിക് വയലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പിഴ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല? തൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പൗരന്മാരുടെ അടുത്ത് ആരാണോ നിയമം പാലിക്കുന്നത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ആരാണോ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, നേരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രേ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സുപ്രീം ഫാദറാണ് ഭഗവാൻ. അത് അസുരന്മാരുടെയും സുരന്മാരുടെയും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് കണ്ടമിനേറ്റഡ് ബൈ മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. ആര്? ദേവന്മാര്. അവർക്കറിയാം ഈ ശരീരം താൽക്കാലികമാണ്, ഈ ശരീരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. നോട്ട് ഓൺലി ആർ ദ അസുരാസ് envious of the Lord in even denying the existence of the Lord. പല അസുരന്മാരും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയുന്നില്ല. ചിലർ പറയും ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. പലതരത്തിലുള്ള അസുരന്മാരുണ്ട്, അല്ലേ? സോ ഡിനൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ envious ഓഫ് ഓൾ അതർ ലിവിങ്. അവർ ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല ആ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും, ആ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തും. The predominance of asuras in the world is occasionally rectified by the Lord when he eliminates them from the world and establishes rule of Devatas like the Pandavas. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന? സമയത്തിന് ഫ്രീക്വന്റ് ഇന്റർവെല്ലിന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ധർമ്മത്തിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അസുരന്മാരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ദേവതമാരായിരിക്കണം? ലൈക്ക് ദ പാണ്ഡവാസ്. എല്ലാവരുടെയും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദുര്യോധനൻ എന്തായിരുന്നു? സ്വന്തം നന്മ മാത്രം, അല്ലേ? എനിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണം, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരാകില്ല. അവനവന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ഹിസ് ഡിസിഗ്നേഷൻ എസ് കാല ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അതാണ് കാല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഗ്നേഷൻ, ഉപാധി, അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. കാരണം കാലരൂപത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നത്, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് കാല. ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാലം ഒരാൾക്കും അത് അപകടം വരുത്തുന്നില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതേ വരുത്തുള്ളൂ. കാരണം നശിപ്പിച്ചാലും അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അപകടവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആ കാലം നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചാലും നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഈസ് ദ ട്രാൻസെൻഡൽ ഫോം ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി, നോളജ് ആൻഡ് ബ്ലിസ്. സച്ചിദാനന്ദമാണ്. For the devotees, his factual form is disclosed. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള രൂപം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ. And for the non-devotees, he appears like Kalarupa, which is a causal form. അപ്പോൾ ഡിവോട്ടീസിന് ഭഗവാനായിട്ടും നോൺ ഡിവോട്ടീസിന് യമരാജാവായിട്ടും കാണുന്നു. അവിശ്വാസികൾക്ക്
ഭഗവാൻ കാലരൂപേണ യമരാജാവിന്റെ ഡെത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഡിവോട്ടീസിന്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ഫോം സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ വന്ന് ആദാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് കോസൽ ഫോം ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്ലീസിങ് ടു അസുരാസ്. അപ്പൊ ഈ ഫോം, ഭഗവാന്റെ ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ രൂപം അസുരന്മാർക്ക്, അധർമ്മികൾക്ക്, അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആൻഡ് therefore they think of the Lord as formless. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ അവരെത്തുന്നു. in order to feel secure that they will not be vanquished by the Lord. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഫോമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഫോമില്ല, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ, എന്ത് തോന്നിവാസം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പെർമിഷൻ പോലെയാണ്, അപ്രൂവൽ പോലെയാണ്. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ടല്ലോ. ഭഗവാനേ ഇല്ല, പിന്നെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കാലരൂപത്തിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം അവര് മറക്കുകയാണ്. കാലമാണ് ഇവരെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നും നശിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ആയുർ ഹരതി വൈപുംസാം, അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ സൂര്യ ഉദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് യാതൊരു നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആ ദിവസം നശിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അവർ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ദൂരെ പോകുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സമയം എല്ലാം ഹരിക്കും, എല്ലാം നശിപ്പിക്കും, എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഭഗവാന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ്, ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ന് ഈ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।